अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सारे जियां नू। रब सोने सच्चे दे नां नाल हुण आ रही आवाज़? सब तो पहले तो बहुत मुबारकबाद तीजी पंजाबी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के आर्या नू, अहमद रज़ा नू, नासिर टिल्लू नू, शहजाद जोहिया नू, अफजल साहर नू और सारे डॉक्टर ज़हीर वट्टू और जितनी पूरी टीम है उन्होंने सब नू बहुत मुबारकबाद। बहुत ढेर सारिया गल्लां ने जिहड़ी इन्होंने मौजू मेरा दस्सिया वो पंजाबी वसों और पंजाबी सिविलाइजेशन की जिहड़ी गल कीती है वो एक 1000 साल तो वध दी इलमी अदबी तारीख रखण वाली जिहड़ा एक तारीख है उन्होंने 10 मिनटां दे विच नहीं समोया जा सकता। मैं कोशिश करनी हाँ कि मैं चंद जिवें डॉक्टर कमल खालिद जी बोल के गए कुछ गल्लां जिहड़ियां ने वो तुहाडे नाल सांझियां करां। इत्थे एक तो पंजाब गौरमेंट की भी पिलाक दी और पंजाब की जिहड़ी इस वेले हुकूमत है जिन्होंने पंजाबी की गलबात की देर नाल ही सही लेकिन की, सो वो भी बड़ी मुबारकबाद की मुस्तहक है। तो देर बाद एहसास होया चलो होया लेकिन ये कि वो भी अगली एक गल बड़ी सूझ सियाणफ की है कि सियाणफ की करन वाली है कि ये बोली जिहड़ी है ये बोलड़ियां दे विच ना वंडी जाए, इनू कौमीयत दी एक शनाख्त जिहड़ी वो दी जाए वो जरूरी है। गल पंजाबी सिविलाइजेशन दी ते पंजाबी सिविलाइजेशन जिहड़ी है ओह ते अपने आसार तो इंडस सिविलाइजेशन हड़प्पा तो वो वाजे है और तुसी अगर इनू शुरू कर दे हो तो 2 साल पहले मैं शिगर बल्तिस्तान गई तो अपना गिलगित बल्तिस्तान तो उत्थे दा मुतालिया करन तो बाद उत्थे देखन तो बाद पता लगा कि साड़ी तहजीब जिहड़ी है जिवें वो दरिया उपरों तो नीचे आके तो वह समुंदर वाल नूं जांदे ने इंजी तहजीबां भी इंजी सफ़र करदियां ने और उथों उन्हां दा जिहड़ा रस्मुल खाता है उन्हों इगे जिहड़ा स्क्रिप्ट किया जाता है उन्हों दा जिहड़ा बल्ती स्क्रिप्ट है वो जो मैं देखा वो 90% वो गुरमुखी स्क्रिप्ट नाल मिलता है। सो तुसी जद तक तहजीबां दी जदों हुण पंजाब और पंजाबी की गल संजीदगी दे नाल करन दी गल हो रही है तो फिर सानू इलमी सतह के उत्ते वो सारे जिहड़े डॉट्स ने उन्होंने जोड़न की लोड़ है। हुण संजीदा काम करन दी लोड़ है। इहदे च कोई शक नहीं कि इन्ने सालां दा जिहड़ा एक हुस्सड़ है वो हुस्सड़ भी उन्होंने भी जिवें विच अफजल साहर विच लगा रहा सी गल्लां वो जरूरी है क्योंकि अंदर इन्ना भरिया होया है और वो सारा जिहड़ी एक कोई नैगेटिविटी है या नफरत है या जो कुछ है उसका इजहार भी बड़ा जरूरी है क्योंकि मेले तो मुक गए इसलिए हुण साडियां कॉन्फ्रेंसां दे विच मेलियां वर्गा माहौल भी हुंदा और उहदे विच संजीदा गलबात भी हुंदी है। और रही गल पंजाबी वसों और यदि असीं गल करिए तो पंजाब तो शुरू तो इतना अमीर उते असी सब जानने कि एक अमीर रवायत का और अमीर जड़ा ये खिते के हिसाब के नाल उस अपने जरखेजी के हिसाब के नाल वो मिट्टी की जरखेजी है चाहे जहन की जरखेजी है ये कोई शक नहीं कि पंजाबी एक वड्डी और अजीम कौम है। एक कौम जिहड़ा इहदा नैरेटिव है वो मतलब वो 3 जिहड़ियां तुसीं उहनूं कर सकते हो। सादगी, सादा लोग ने अपने मौसम माहौल दे वसेब दे मौसम और माहौल के मुताबिक अपना खाना पीना रहना वो करते सन। और उस तो बाद अगली गल सी कि सादगी दे नाल सादगी सूझ सियाणफ सादगी और सांझ ये 3 चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां पंजाबियां दे मिजाज दे अंदर गुज्जियां हुईयां ने। उस तो बाद मेहनत मुशक्कत और एहसास शऊर बड़ी गल नूं थोड़े लफ्ज़ां दे विच बयान कर देना यह है मत जिहड़ी पंजाबियां दे मिजाज के अंदर है। बड़े मानियां नूं बहुत डूंगी गल नूं बहुत सारे मानी नूं उन्होंने बयान कर देना। तुहानूं पता है कि जिवें हुण डॉक्टर कमल खालिद ने कहा कि अंग्रेज़ां ने साडी हिस्टरी दे नाल की कीता, उन्होंने की कीता, उन्होंने साडे कोलों मानी दा इलम खो लिया।
यानी ऐसा इलम जिहड़ा सिर्फ बस उचारिया जाए, बस उतो उतो उतला उतला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਕਿੱਡੇ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਜੜ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਹਿਲ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਇਕਨੋਲੇਜ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲਾ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਜਨਾਬ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਈਨੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਇੰਝ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੱਕ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੇਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਹੈ, ਆਲਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ, ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ 'ਤੇ, ਪੀਣ 'ਤੇ, ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਰਾਫੀਆਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁੰਨੀ, ਚਾਦਰ, ਪਗੜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਔਰ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਆ, ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਚਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਾਰ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਂਭੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਣਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਕਾਏ ਬਹਮੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਈਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਲੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੋਫੈਲ ਖਲਜ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਉਤਰੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਤੇਰਾ ਵਸੇ ਕਾਬਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ। मैं दीप जी होरां नूं, सईदा दीप जी होरां नूं कहांगा कि वो आण और तोहफा जिहड़ा वो पेश करन। डॉक्टर हाँ बहुत आला भी, बल्कि तू भी आ जा उत्ते भी। शहजाद जोइया जिहड़ा तुहानूं पता है ये बड़ा ही खुश रंग बंदा है, रौनकी और मुहब्बती और उस्ताद है पंजाबी दे, और डॉक्टर साहबा दे शागिर्द ने। ते ये हुण एक सांझी फोटो जिहड़ी ना जोगिंदर शमशेर जी की किताब है 1919 का पंजाब। और रोलट एक्ट के बारे जी पंजाबियों की मजामत है और जो कुछ उस वेले वापरिया बीतिया वो बारे असल हकीकत जी है ना, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो देख के की वो उपर आधारित है। वो किताब मैं जेडे सानू मेहने देंदे सन वो इस वजह करके उन्होंने मेहणिया उर्दू के जोड़ा करके ताकि वो भी पढ़ लैन और समझ लैन। वो किताब उर्दू तर्जमा की और वो किताब का इंतसाब जोड़ा है वो दीप आपा दे सिर है, वो इन्हों के नाम है। विच मेरा भी जिक्र कर दिओ। 1919 का पंजाब जी मैनू किताब सॉरी माजरत वो मैनू किताब अफजल साहर ने आख्या कि इनू दी दो, इनू उर्दू दे ट्रांसलेट कर, ये लोड़ है। और ओदा टाइटल लहू लहू पंजाब इन्हें सजैसट किया। और किताब मैं लैके आया सी इंडिया तो। चलो डॉक्टर साहब और सईदा दीप जी, शहजाद जोइया और मेरे वास्ते ताड़ियां मारो। हाय नी मजाज ने जीउंदी रहे, वक्तां आली हैं तेरे ते मान है सानू।